नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 7 तारिख शुक्रवार। आज दिन जकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र मोहन सरकार को मिशन पावर 2037 सुधा सब गांव को पहुंचीबा विद्युत, पानी और रास्ता। सरकार को फोकस रे ग्राम्य विकास। 2037 डिसेम्बर सुधा सबु गांव को रास्ता, पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य। एथिपाई आरंभ हेबाकु जाउछि राज्य सरकार नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर रो अर्थ होछि विद्युत जोगाण, जल जोगाण और रास्ता संजोगीकरण। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे करा जिवो। एथिपाई संकल्प चिठा खद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। सब विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खचड़ा प्रस्तुत करी समय सीमा भितरे सारिबाकु टार्गेट दिया जायछि। ओडिशा रे बहुत गांव को रास्ता संजोगीकरण होई पारिनी, जहा द्वारा गांव को एम्बुलेंस जाई पारुनी। पूर्वरु अनेक समय दिया जायथिले मध्ये एपर्यंत काम सरी नाही। परवर्ती खबर, उप मुख्यमंत्री गाड़ी उपर को आक्रमण। बिहार रो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गाड़ी उपरे लखीसराई रे आक्रमण होइतिला। सिन्हा निर्वाचन प्रचार पई सेही अंचल दे जाउथिबा समय रे एही घटना घटिथिबा सूचना मिलिछि। एही समय रे किछि लोक तांको गाड़ी उपर को कादुओ फिंगे स्लोगान देथिले। विजय सिन्हा आक्रमण पई आरजेडी कर्मी मानकु दायी करथिले। से कहिथिले जे एहा गणतंत्र उपरे आक्रमण एवं विरोधी सदस्य माने हताशरे एपरि कार्य करुछंती। घटना संपर्क रे सूचना पाइबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची परिस्थिति को नियंत्रण को आनिथिला। संपूर्ण मामला वर्तमान तदंताधारी अछि। विजय सिन्हा गणमाध्यम को कहिसेंती जे ताको गाड़ी ऊपर को जोता फिंगा जायतिला। से अभियोग करथिले जे आरजेडी गुंडा माने एही कार्य करिसेंती। विजय सिन्हा कहिसेंती एही लोक माने क्षमता को आसिया पूर्व मध्ये गुंडागिरी करिसेंती। से चेतावनी दैछंती जे पत्थर फिंगा एवं आक्रमण रो संपृक्त लोकंक विरुद्ध रे बुलडोजर कार्यानुष्ठान निया जिवो। से एहा मध्ये कहिसेंती जे निर्वाचन कमिशन को निकट रे अभियोग दाखल करा जिवो। परवर्ती खबर, ओडब्ल्यूएससी कार्यालय घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। राजधानी भुवनेश्वर ओडब्ल्यूएससी कार्यालय घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। तुरंत रिजल्ट बाहर करी नियुक्ति देबाकू दाबी करिसेंती एही शिक्षक। नचेत आत्महत्या देबे बोली चेतावनी दैछंती एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। गत मे 17 तारिख 729 लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर एलटीआर पई 5000 आशायी परीक्षा देइथिले। एहा सह विज्ञान शिक्षक पदवी पई मध्ये परीक्षा होइतिला। विज्ञान शिक्षकक रिजल्ट बाहरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबा सह नियुक्ति पई घोषणा होई सारिलानी। हेले एपर्यंत संस्कृत शिक्षक आशायीक रिजल्ट बाहरिनी। प्रतिवाद रे आज ओडब्ल्यूएससी कार्यालय घेराव करछंती आशायी शिक्षक। परवर्ती खबर, रेलबाई और उपकूल सुरक्षा को मजबूत तथा आधुनिकरण करिबा आमर मूल लक्ष्य। डीजीपी आज भुवनेश्वर स्थित पुलिस भवन ठारे ओडिशा पुलिस रेलबाई और उपकूल सुरक्षा अनुकूल्य रे पुलिस अधिकारी मानक पई एक दिनिया दक्षता वृद्धि कर्मशाला अनुष्ठित होई जायछि। अधिकारी मानक वृत्तिगत दक्षता और कार्यकुशलता वृद्धि करिबा, रेलबाई और उपकूल सुरक्षा विषय सचेतनता और अपराध तंत्र वैश्विक ज्ञानर भूमिका, साइबर अपराध, आधुनिक प्रणाली तदंत, जातीय एवं अंतर्जातीय सामुद्रिक आईन भली विभिन्न आईनगत दिग उपरे सविशेष आलोचना करा जायछि। परवर्ती खबर, विजिलेंस सेल रे केन्दुझर डीएसएसओ डिजिटल मोड रे नेउथिले लांच। विजिलेंस सेल रे केन्दुझर डीएसएसओ विप्लव केशरी सामंतराय डिजिटल मोड रे नेउथिले लांच। लांच नेबा बेले माडी बसिला विजिलेंस। एक एनजीओ रे कार्य को सुविधा कराई देबा अर्थात बिल मंजूरी पई 20,000 टंका लांच दाबी करिथिले। से डिजिटल मोड फोन पे माध्यम रे उक्त एनजीओ ठारो लांच नेउथिया बेले विजिलेंस तांको गिरफ करिछि। एहा परे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे तांकर एककालीन 3टी स्थान रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। खोजाखोजी समय रे श्री सामंतराय एवं तांको परिवार सदस्यଙ୍କ नाम रे भुवनेश्वर और तार आखपाख अंचल रे थिबा 10टी प्लॉट रहितबा जाना पड़िछि। यार जांच चलिछि। एहा सहित भुवनेश्वर रे थिबा प्राय 3000 वर्ग फुट रो एक महला विशिष्ट कोठा, भुवनेश्वर मदनपुर रे एक सिम्प्लेक्स घर एवं सेही मदनपुर रे ही 3 एकर परिव्याप एक फार्म हाउस ठाब करा जायछि। परवर्ती खबर, सालुर घाट रे ओएसआरटीसी बस रे लागि गला निया। कोरापुट जिल्ला को लागि रहितबा पड़ोसी आंध्र राज्य रे सालुर घाट रे भोर सकाळु एक ओएसआरटीसी बस रे निया लागि जायछि। एही घटनाटी बसटी संपूर्ण नष्ट होई जायथिबा सह घटनास्थल दे उभय आंध्र एवं ओडिशा रे कोरापुट अभिमुखे आसुथिबा समस्त यानबाहन अटकी रहितबा बेले रास्ता जाम होइथिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार आंध्र राज्य रे विजयनगर ठारू भोर सकाळु 5टा समय रे ओडिशा रे जयपुर अभिमुखे आसुथिबा ओएसआरटीसी बस OD10S 6754 उक्त बसटी सालुर घाट रे पहुंचबा बेले
ବେଳେ ପ୍ରାୟ 7:20 ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ରହିଥିବା 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବସ୍ଟି ଘାଟି ଉଠୁଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ର ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ରହିଥିବା ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲା। ଏପରିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟର ସାଲୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ଦରମା ହୋଇଯିବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀମାନେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଥର ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦରମା କେବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ନୁହଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଦରମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଦରମା ଗଠନ ସମାନ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ 4.87 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 20% ଅଧିକ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ରାଜଧାନୀର ବଢୁଥିବା ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାରେ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। କଂଗ୍ରେସ 50 ବର୍ଷ ଓ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆରଜେଡି ନେତ୍ରୀ ରାବଡି ଦେବୀ, ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ଆରଜେଡି ସାଂସଦ ମିଶା ଭାରତୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁରୁବାର ତଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୁଥ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମତଦାତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ବିଜେପି, ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତାଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହାପରେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1314 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 1191 ପୁରୁଷ, 122 ମହିଳା ଏବଂ 1 ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ 41ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ାରେ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ବିଜେଡି ବିପୁଳ ଭୋଟର ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ବୁଧବାର ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନ ଆକଟଛକଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଭରପୁର କରତାଳି ସହ ଏହି ଭକ୍ତି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପଲି ଦାସ, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂ, ସୁବ୍ରତ ସିଂ, ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଅମିତ ସିଂ ଦେଓ, ମାନସ ବାଗ, ମୁଜାହିଦ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ
ପ୍ରତିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 14 ଦିନ 11ଟାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି। ଅମିତ ଶାହ କଲେ ଘୋଷଣା। ବିହାରର ବେଟିଆରେ ଏକ ଏନଡିଏ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରି ଏନଡିଏର ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲାଲୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଅମିତ ଶାହ ଭଗବାନ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଠଗବନ୍ଧନ ଭୁଲରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ଚମ୍ପାରଣ ଭୂମି ଚମ୍ବଲର ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ବିହାର ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଦବାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆରଜେଡି ପରସ୍ପରର ଚୁଟି ଟାଣିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିହାରର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ପରି ହେଭିୱେଟ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ଅରରିୟାର ଫାରବିସଗଞ୍ଜରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ଥଣ୍ଡା, 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ ପାରଦ। ନିକଟରେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିବା କ୍ଷଣି ପହିଲି ଶୀତର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ପାରଦ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 14.5, ଅନୁଗୁଳ 15, କେନ୍ଦୁଝର 15.2, ରାଉରକେଲା 15.5, ଢେଙ୍କାନାଳ 15.8, ଭୁବନେଶ୍ୱର 17, କଟକ ଓ ବାରିପଦା 17.6, ସମ୍ବଲପୁର 18, ହୀରାକୁଦ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 18.2, ଚାନ୍ଦବାଲି 19, ଭବାନୀପାଟଣା 19.4, ବାଲେଶ୍ୱର 19.5 ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର 19.7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଓ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ KYC ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଜର୍ସି ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୁରୁ ପର୍ବ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ହରଲିନ ଦେଓଲ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏତେ ଗ୍ଲୋ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 13.14% ମତଦାନ। ଭୋଟ ଦେଉଛି ବିହାର। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 13.14% ମତଦାନ। 18 ଜିଲ୍ଲାର 121 ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 3,75,00,000 ଭୋଟର। ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ମତଦାନ ପାଇଁ 45,341 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4,50,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ହଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ
समेत 18 जन मंत्री भाग्य बाजी ଲାଗିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ମୌଥିଲ ଠାକୁର, ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ, ଅନନ୍ତ ସିଂ, ରିତେଶ ପାଣ୍ଡେ, ମହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଶାମା ସାହାବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଜନତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କଂସଲବି ଆରମ୍ଭ। ମୁକ୍ତାକାଶ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏଥର କଂସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଗତ 1 ତାରିଖ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ତାରିଖ ତ ଘୋଷଣା ହେବା ଦୂରର କଥା, ଆବେଦନର ଫର୍ମ ଯାଞ୍ଚ ସରିନାହିଁ ତଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ କଂସ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଯେଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଥରୁଟିଏ ଯେଉଁ କଳାକାର କଂସ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, କଳା ଜଗତରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଠାରେ କଂସ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରକ ବୃନ୍ଦ ଯାହାଙ୍କ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ କଂସ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗତ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଅନିଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା MCA। ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଚାରିପାଖରେ ନିୟାମକ ଜାଲ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏବେ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଓ CL ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀରେ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ନୂତନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ MCAର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସୂଚିତ ହେବା ପରେ ମାମଲାକୁ ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଫ୍ରଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଗମ୍ଭୀର। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଳିତ T20 ସିରିଜରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଶେଷ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସିରିଜ 1-1ରେ ବରାବର ଅଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ତାହା ପାଖରେ ସିରିଜ ଜିତିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଘରୋଇ T20 ସିରିଜରେ କେବେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଜିତିବାର ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାର ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବଜାୟ ରହିବ ଯଦି ଏହାର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଯିଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓପନିଂ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଟିମ୍ରୁ ଫେରିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। BCCI ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିଷଭ ପନ୍ଥ ପୁଣି ଟିମ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆହତଜନିତ କାରଣରୁ ଟିମ୍ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଓ ଉପ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, KL ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଯଶପ୍ରୀତି ବୁମରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, IPL 2026 ଖେଳିବେନି MS ଧୋନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ଶେଷ ହେଉ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଷ୍ଟାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି IPLର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ CSK ମାଲିକ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ପରବର୍ତ୍ତୀ IPL 2026ରେ MS ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। IPL 2025 ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ CSK ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ନଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏହି ସିଜନରେ 10ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଧୋନିଙ୍କ IPLରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି CSK ମାଲିକ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ MS ଧୋନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରେ ଖେଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030ରେ ଜଳ ସମାଧି ନେବ ISS। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ନିରନ୍ତର ଘୁରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ISS ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କକ୍ଷପଥ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ତେବେ ଏହାର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ 2030 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା NASA ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଂଶୀଦାରୀମାନେ ISSକୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମହାକାଶରୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପଏଣ୍ଟ ନିମରେ ଜଳ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା
ମନେ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନକ କବରସ୍ଥାନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପଏଣ୍ଟ ନିମ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଦୂରତମ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମହାକାଶରୁ ଖସୁଥିବା ଅବଶେଷ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ। ଅତୀତରେ ଶହ ଶହ ମହାକାଶଯାନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଏହି ମହାସାଗରୀୟ କବରସ୍ଥାନରେ ଲୀନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷିଆର ମିର୍ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କାଲେମେଘର ତାଣ୍ଡବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି 241 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ପରେ ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାଲମେଗି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଛି କାଲମେଗି। ଭୂକମ୍ପ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାଲମେଗି ଅନେକଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ବହିବାରୁ ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 241 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ସବୁ ଛାରଖାର କରିବା ପରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭିଏତନାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଛି। ଭିଏତନାମର ଜିଏଲାଇ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚାଷ କାମ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆପତ୍ତି କଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବୈଧ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ମହମ୍ମଦ ଶରୀଫ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ କିଏମ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବୈଧତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଣିର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ। ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କୋଟାସ୍ଥିତ ଏକ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦର ମୋହନ ସିଂ ହନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହନିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ରାଜଶ୍ରୀ ପାନ ମସଲା ଓ ସଲମାନ ଖାନ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେଶରଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା ଓ ଗୁଜୁରାତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦାବିରେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କେଜି କେଶର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ କିପରି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ପାନ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କୋଟା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଓ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଜବାବ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଜମଙ୍କୁ ଝଟକା। ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସପା ନେତା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧମକ। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ତୁର୍କୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜିଓ ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଦୋହା ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲ
ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ହେବ, ଯାହା କୌଣସି ସଫଳତା ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଆମର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆମକୁ କିପରି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ତାହା ବିଚାର କରି ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରୁ ବୋଲି ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ପାଇଁ ଆରଜେଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଆରିଆରେ ଆରଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାରର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେଉଛି। ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସକାଳଠାରୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।